और देखिए इस वक्त बंगाल की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज ममता बनर्जी के घर पर बड़ी अहम मीटिंग थी जिसमें तमाम बड़े नेता मंथन करते हुए नजर आ रहे थे। अब जानकारी मिल रही है कि पहली लिस्ट तृणमूल कांग्रेस की जारी हो गई है। सीएम ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है और इस वक्त खासी हलचल। ये सीधी तस्वीरें कोलकाता से आप देख रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि बंगाल में टीएमसी के सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने जा रहा है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि 60 कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट फाइनल कर लिए गए हैं, यानी प्रथम चरण और द्वितीय चरण के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के बाद रजामंदी ले ली गई है। लेकिन अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है और माना यह जा रहा था कि बीजेपी भी दरअसल इंतजार कर रही है कि पहले तृणमूल कांग्रेस जो है वो लिस्ट जारी कर दे और उसके बाद फिर वो अपने कैंडिडेट्स घोषित करे। और अब तृणमूल कांग्रेस सभी 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करने जा रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। और देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बड़ी हलचल नजर आ रही है और मीडिया के खासे लोग वहां पर मौजूद हैं। उनको संभालने की कोशिश, क्योंकि इस वक्त जबरदस्त जमावड़ा लगा हुआ है मीडिया का, पत्रकारों का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी आकर बैठ चुकी हैं, उनके सामने सारे माइक रखे हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि वहां पर व्यवस्था जो है, व्यवस्था प्रबंधन इस वक्त नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। और अब जल्द ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और टीएमसी के सभी उम्मीदवारों का ऐलान ममता बनर्जी करने जा रही हैं। सभी 294 विधानसभा सीटों पर टीएमसी के कौन कौन से नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे, आज टीएमसी की तरफ से इसका ऐलान किया जा रहा है। तो बहुत रोचक हो गया है मुकाबला। बंगाल का सुपरहिट मुकाबला बहुत ज्यादा रोचक होता हुआ, क्योंकि इस बार सीधी टक्कर टीएमसी को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी से। 2016 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 3 सीटें हासिल की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में कमाल कर दिया बीजेपी ने 18 सीटें हासिल करके। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बहुत बुलंद हैं। टीएमसी के तमाम बड़े बड़े नेता भी ये मान रहे हैं इस बार कि बंगाल के चुनावों में इस बार मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही है। ऐसे में क्या जिन चेहरों पर 2016 में भरोसा किया था ममता बनर्जी ने और जिन्होंने अपनी सीटें निकालकर ममता बनर्जी को एक बार फिर सत्ता सौंपी, उन पर भरोसा करेंगी ममता बनर्जी या फिर इस बार कई नए नाम भी सामने आएंगे? ये है सबसे बड़ा सवाल। ममता बनर्जी के घर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। खासी हलचल नजर आ रही है। ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू होने वाली है। आज सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रही हैं ममता बनर्जी। काफी शोर शराबा नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले काफी शोर शराबा नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के घर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर एक तो मीडिया का जबरदस्त जमावड़ा है, हुजूम है और व्यवस्था में जो लगे हुए लोग हैं वो इस अफरा तफरी को शांत कराने में इस वक्त लगे हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लग रहा है कि वो शुरू करना चाहती हैं, बोलना शुरू करना चाहती हैं।
लेकिन अभी भी व्यवस्थाएं जो है वो ठीक तरीके से वहां पर हो नहीं पाई हैं, जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो पा रही। इस बार 8 चरणों में चुनाव होने हैं बंगाल के, और इतने फेजेस में क्यों कराया जा रहा है चुनाव, इसको लेकर भी टीएमसी ने सवाल उठाए थे। और लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, सीधे रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस আমার মনে হয় আমরাই প্রথম রাজনৈতিক দল যে সম্পূর্ণ প্রার্থী তালিকা আমরা আজকে মানুষের কাছে ঘোষণা করব। তার আগে আমি একটা কথা বলি, আমি জানি জায়গা ছোট হওয়ার জন্য আপনাদের একটু কষ্ট হচ্ছে, একটু মুখ বুঝে 10 মিনিট আমাকে সময় দেবে, আমার কয়েকটা কথা বলার আছে। এত কিসের কথা তোমাদের? ভাই যদি কেউ কোনো পার্টির সমর্থক থাকে থাকতেই পারো, বাট এখানে বন্ধন করবার জন্য তারা দয়া করে আসবে না, সহযোগিতা করো। আমি তোমাদের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করছি। আমি আপনাদের আবার বলি, नेशनल चैनल जो है आप थोड़ा शांत रहे, हम फिर में आपको बता देंगे, आप थोड़ा शांत रहे प्लीज, मेहरबानी करके। আমি আপনাদের যেটা বলছি যে আমাদের আমি আপনাদের আবার বলি যে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা আমাদের ইলেকশন কমিটিকে নিয়ে 294টা সিটে যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা, তার মধ্যে 294টা সিটের মধ্যে 291টা সিটের তালিকা আমরা আজকে ঘোষণা করছি, এবং 3টি পাহাড়ের সিট কাশিয়ান, কালিম্পং এবং দার্জিলিং। এটাতে আমরা কন্টেস্ট করছি না, কিন্তু আমাদের বন্ধুরা কন্টেস্ট করবেন। জনগণ যাদের জেতাবেন তারা আমাদের সাথেই কাজ করবেন, এবং সেই 3টি সিটও এই হিসেবে আপনারা আমাদের সাথে ধরে নিতে পারবেন। এবং তারাও কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আমাদের সমর্থন করছেন। বংশীবদনরাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি, রাজবংশী নেতা, ওদিকে অতুল রায়রাও কামতাপুরি, তারাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি। এরকম অনেকেই সমর্থন করে আজকে হেমন্ত সোরেনজিও আমি মিটিং এ আসার আগে ফোন করেছিলেন, পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। আমি প্রথমেই আপনাদের বলি, আমরা যে সিটটা, যে আসন্ন, এটা আমি দেবার পর আপনারা প্রত্যেকে কম পাবেন। তার আগে বলি, এই 291টা সিটের মধ্যে 3টে তো পাহাড়ে, আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন, আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ সিট 68 জন, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন, এবং শিডিউল ট্রাইব 16টা সিট, কিন্তু আমরা দিয়েছি 17 জন। এই হিসেবে হয়তো অনেককে আমার বাদ দিতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনারা জানেন দলের একটা পলিসি ডিসিশন হয়েছে, যাদের 80+ হয়ে গেছেন বিকজ অফ দ্য কোভিড সিচুয়েশন, এবং যেহেতু 80+ পোস্টাল ব্যালট অ্যালাউ করেছে ইলেকশন কমিশন, তাই ইলেকশন কমিশনের এটাকে রেসপেক্ট দিয়ে আমাদের দল একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যারা 80+ তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট না করে পার্টিকে সাহায্য করবে বিভিন্নভাবে, এবং আমরাও তাদের বিভিন্নভাবে পার্টিতে কাজে লাগাবো। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তারা এতদিন ধরে যে সার্ভিস দলকে দিয়েছেন। নতুন করে আমি আর তাদের নাম বলতে চাই না, আমি তাদের আমাদের প্রণাম জানাই, আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাদের অভিনন্দন জানাই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কাউকে কাউকে আমরা সিট দিতে পারিনি, কারণ অনেক কিছু নির্ভর করে তো সিট দেওয়ার ক্ষেত্রে। অনেকে বাদ যান, অনেকে নতুন আসেন, পুরাতন নতুনের সংযোজন, পুরাতন নতুনের মিলিত হওয়ার একটা জায়গা থাকে। পুরাতনরাও যেমন থাকবে নবীনরা, আবার নবীনদেরও কিছু কিছু তুলে আনতে হয়, কারণ আগামী দিনটাও তাদের করতে হবে। আবার কোথাও কোথাও কিছু স্থানীয় সমস্যাও থাকে, মানুষ যেটা পছন্দ করে সবটা হয়তো আমরা পারি না করতে, পারলে আরো খুশি হতাম, যতটা পারি চেষ্টা করি। সেই জন্য কিছু আমার খুব পরিচিত, আমার সাথে কাজ করা দীর্ঘদিন ধরে কিছু লোককে আমাদের বাদ দিতে হয়েছে, কিন্তু আমরা ঠিক করেছি এবার আমরা বিধান পরিষদ তৈরি করব, এবং বিধান পরিষদে আমরা যাদের বাদ পড়বে তাদের আমরা নিয়ে আসবো। যেমন আমার সহকর্মী পূর্ণেন্দু বোস আমার নন্দীগ্রাম ইলেকশনের দায়িত্ব নিয়ে গেছেন, ওনাকে আমরা বিধান পরিষদের সুযোগ পেলেই নিয়ে আসবো।
যেমন অমিত মিত্র অসুস্থ স্বাস্থ্যের কারণে তিনি এই মুহূর্তে কন্টেস্ট করতে পারছেন না, বা পরে আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো তিনি আমাদের সাথে আসবেন। মনীষ গুপ্ত, এই ধরনের ধরুন অনেক নাম আছে, যেমন মাস্টারমশাই সিঙ্গুরের, ওনারও প্রায় 89 ইয়ার্স হয়ে গেছে। যাই হোক, এরকম টাইপের অনেকে আছে, যেমন ব্রজ মজুমদার খুবই ভালো, আমাদের সবসময় সহযোগিতা করেছেন। এরকম জটুদা থেকে শুরু করে অনেক নাম আছে, যেমন আমাদের সোনালী আছে, সোনালীর শরীরটা একটু খারাপ, সুগারটা একটু হাই হয়েছে। এইরকম কিছু আছে অনেকেই, যাদের আমি হয়তো দিতে পারিনি। বুয়া আছে, এরকম অসীম মাঝি আছে, অমল আচার্য আছে, এরকম কয়েকজন আছে অনেকেই, তো তাদের আমি দিতে পারিনি। বাট আমরা বিধান পরিষদে চেষ্টা করবো তাদের নীতিগতভাবে নিয়ে আসতে, এবং দলে যদি খেলা থেকে দলের কাজ করেন ভালো করে করেছেন এতদিন, তাদের আমরা আমাদের নানা রকম কাজে লাগাবো। 3 হচ্ছে, আমি নন্দীগ্রামে লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে জীবন শুরু করেছিলাম, যাদবপুরেও আমি দাঁড়িয়েছিলাম, এবং যখন কেউ সেখান থেকে দাঁড়াতে চাইনি, তারপরে আমি হাজরায় আমায় মারা হয়, আমি সারা শরীরে চোট নিয়ে কন্টেস্ট করি। তখন কন্টেস্ট করার মতো পরিস্থিতি ছিল না, তা সত্ত্বেও আমি দক্ষিণ কলকাতায় কন্টেস্ট করেছিলাম। তারপরে আমি ভবানীপুরে আমি 7 বার কন্টেস্ট করেছি, 8 বার ইলেকশনে, 7 বার জিতেছি, যেটা হচ্ছে পার্লামেন্ট ইলেকশনে, আর 2 বার আমি এমএলএ ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছি এবং জিতেছি। ভবানীপুরে আমি 2 বার জিতেছি, আবার প্রয়োজন হলে আবার দাঁড়াবো পরে। কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছেন, আর ভবানীপুরটা পুরো নিজে আমি রোজ করি। আমি এখানে এমএলএ ইলেকশনে দাঁড়ালাম কি না দাঁড়ালাম বড় কথা নয়, ভবানীপুরটা রোজই আমার হাতের মুঠোয় থাকে, এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো, এবং রাসবিহারী আমরা সেক্ষেত্রে দেবাশিস কুমারকে একজন নতুনকে নিয়ে আসছি। যেমন আমি আপনাদের বলি, 2-1টা অতীন ঘোষ দাঁড়াচ্ছে, মালা শাহর শরীরটা একটু ভালো নয়, তাই মালা শাহর ওখানে অতীন ঘোষ বেলগাছিয়া ওখানে দাঁড়াচ্ছে। যেমন স্মিতা বক্সি সিটটা, স্মিতা আমার খুবই ফেভারিট মেয়ে, ভালো মেয়ে, কিন্তু একটু রাজনৈতিক কারণে ওই সিটটা আমরা বিবেক গুপ্তা, সানমার কাগজের এডিটার, ওকে আমরা দিচ্ছি। এইরকম ধরুন আমাদের এরকম অনেক সিট, আমরা যেমন সায়ন্তিকাকে দাঁড়া করাচ্ছি, আমরা লাভলিকে দাঁড় করাচ্ছি। লাভলি সম্ভবত সোনারপুর দক্ষিণ, জীবন মুখার্জি দাঁড়াচ্ছেন না, আমরা নির্মল মন্ডলকেও টিকিট দিতে পারিনি, অন্যান্য নিয়ে এসছি। আমরা কাঞ্চন মল্লিক দাঁড়াবে উত্তরপাড়া সিটে, সায়ন্তিকা দাঁড়াবে বাঁকুড়া সিটে, জুন মালিয়া দাঁড়াবে মিদনাপুর সিটে, বিদেশ বোস দাঁড়াবে উলুবেড়িয়ার, ওটা উলুবেড়িয়া কোন সিট, 1 সেকেন্ড, বিদেশ বোস পুষ্কর দাঁড়াচ্ছে। আচ্ছা, মনোজ তিওয়ারি, ওকে আমরা দাঁড় করাচ্ছি শিবপুরে, আর রাজ চক্রবর্তী দাঁড়াচ্ছে ব্যারাকপুরে। সুতরাং এ ধরনের কিছু সিট তো আপনাদের আমি বলে দিলাম। ডক্টর করিম দাঁড়াচ্ছে ভাঙড়ে, সিদ্দিকুল্লাহ দাঁড়াচ্ছে মন্তেশ্বরে, ইবতিস আলীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মুর্শিদাবাদের দিকে, আর ঝাড়গ্রাম সিটটায় দাঁড়াচ্ছে টুনি হাসদার মেয়ে বা বীরবাহা হাসদা। ও আপনারা জানেন, ও আদিবাসী মেয়ে, বা জেনারেল সিটে ওকে দেওয়া হচ্ছে। ও একজন ফিল্ম স্টারও, এবং আদিবাসী খুব পপুলার মেয়ে। আর বাদ বাকি আমরা মিলিয়ে মিশিয়ে যতটা পেরেছি, ইয়াংদেরও কিন্তু আমরা অনেক দিয়েছি, মানে বিশেষ করে নিউ জেনারেশন। আমার তো মনে হয় আমি 27-28টা সিটের বেশি ভোট পেয়েছি। এমএলএ সিট পাইনি 27-28টা এমএলএ, তাদের বদলে নতুনরা এসছে, এরকমও অনেক আছে। সেটা আপনারা দেখে নিয়ে টোটালটা, সেটা ভালো লাগবে না। আমি তো বললাম কারো শারীরিক কারণে হয়তো আমি দিতে পারছি না, 80 বছর বয়স হয়ে গেছে, এইসব কারণে নানা রকম হতেই পারে।
বাচ্চা মিনিস্টারকেও আমরা টিকিট দিতে পারছি না। এরকম আছে আরো। ওখানে ওরই একজন রিলেটিভ পাচ্ছে মহিলা। আর যে গণি এখানে ছিলেন ওয়াকার বোর্ডের চেয়ারম্যান, যিনি হাইকোর্টের জাস্টিস ছিলেন, তিনি মালদায় যাচ্ছেন নিজের কনস্টিটিউয়েন্সি, নিজের বাড়ির ওখানে। চন্ডিমা দাঁড়াচ্ছে দমদম উত্তরে, অদিতি মুন্সি দাঁড়াচ্ছে রাজারহাট 19 সিটটায়। সব আমার ভালো ভালো ক্যান্ডিডেট, বলো। এইরকম যেমন অনেক ডাক্তার আছে, বালিতে আমার ডাক্তার রানা বাবু দাঁড়াচ্ছেন, যেমন আমার প্রচুর ডাক্তার ক্যান্ডিডেট আছে। রানা চক্রবর্তী সম্ভবত দেখে নিচ্ছি। সৌগত বাড়িতে দেখুন তো। দাঁড়াবি, কালিম্পং এ সিট খালি আছে। না না, ওরা না, রানা চ্যাটার্জি, ডক্টর রানা চ্যাটার্জি। প্রচুর ডাক্তার আমাদের হয়ে দাঁড়াচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায়, প্রচুর ডাক্তার, আপনার প্রফেসর থেকে শুরু করে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে তারা সকলেই আমাদের সমর্থনও করছে। এবং আমি খুব গ্রেটফুল, নো ভোট টু বিজেপি যারা করছেন তাদেরও আমি আমার অনেক থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। এবং মতুয়া ঠাকুরবাড়ি থেকে শুরু করে, রাজবংশী থেকে শুরু করে, বুদ্ধিস্ট থেকে শুরু করে, তামাং থেকে শুরু করে, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং পাহাড় থেকে শুরু করে, আমার একেবারে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, বাউরি, বাগদি, দাস, কুম্ভকার, মাহাতো থেকে শুরু করে, জেনারেল কাস্ট থেকে শুরু করে সবাই ভোট করে। প্রত্যেকে সাঁওতাল, প্রত্যেকে, মানে সমস্ত। মনোজ তিওয়ারি আছে বেঙ্গল ক্যাডারে, আমাদের বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট। বিবেক গুপ্ত আছে, মনোজ তিওয়ারিও আছে, বিদেশ বোস আছে, উলবেড়িয়া পূর্ব। ওই যে বিবেক গুপ্ত সাংবাদিক শুধু না, সংবাদপত্রের মালিক, আবার লেখেও, আবার কেউ বেশি পড়া লিখলে সেটাকে কেটেও দেয়। প্রচুর তো। সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয়, রাজ চক্রবর্তী ইয়াং ফেস নয়, দেবরাজ অদিতি মুন্সি ইয়াং ফেস নয়, লাভলি ইয়াং ফেস নয়, সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয়, অল আর ইয়াং ফেস। হ্যাঁ, শাওনি পাচ্ছে তো, শাওনি সহ শাওনি মনে হয়। দেখুন তো বিষ্ণুপুর টিষ্ণুপুর দিকে কোথাও আছে। বিয়ালা পূর্বে ফেমাস ক্যান্ডিডেট রত্না চ্যাটার্জি, মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং মহিলাদের লড়াই করবার জন্য। 50 জন। ভাই সেটা একটু গুনে নিন, আমি তো বললাম 23-24 হবে, পুরো ভালো করে গুনে নিন। বললাম তো 50 জন। শিডিউল কাস্ট 69, রিজার্ভ আমি দিয়েছি 79। রানাঘাট শঙ্কর সিং। রবীন্দ্রবাবু তো সিঙ্গুর থেকে দাঁড়াবেন না, তো সেক্ষেত্রে সিঙ্গুরে বেচারাম মানে খর্দা পানিহাটি নির্মল ঘোষ, আর খর্দা কাজল সিনহা। কামারহাটি মদন মিত্র ফেমাস, তোমাদের বন্ধু। পান্ডুয়া ডক্টর রত্না দেনাগ, মেটিয়াবুরুজ খালিলুর রহমান, ডঞ্জুর কল্যাণ ঘোষ, পার্থ চ্যাটার্জি ওয়েস্ট আর ইস্ট, রত্না চ্যাটার্জি, দেবব্রত, সীমান্ত সুদীপ্ত রায়,
শশী পাজা, হ্যাঁ হ্যাঁ হুমায়ুন কবির টেপরা, জোড়াসাঁকো বলে দিলাম না, নিয়োগ গুপ্ত, যাদবপুর জনব্রত, এই ওর টাইটেলটা কি জানো? মজুমদার, বলায় বলায় ডাকনাম বলায়, শিলিগুড়ি ওমপ্রকাশ মিশ্র, বালুরঘাটে একজন ডাক্তার, বালুরঘাটে একজন লয়ার শেখর বাবু বলে জানি, বহরমপুরে একটা নারুগোপাল আছে, বিধাননগর সুজিত, চা বাগান এলাকা থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু সব ভালো ভালো দাঁড়িয়েছে, সবাই বাঁকুড়া বের করুন, বাঁকুড়া टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और खास बात यह है कि टीएमसी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और कहा जा सकता है कि लगभग सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान टीएमसी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है। 294 विधानसभा सीटों में से 291 सीटों पर टीएमसी का उम्मीदवार कौन होगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। वित्त मंत्री अमित मित्रा का टिकट कटा है, ये एक खास बात है। वहीं ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी, पुरानी भवानीपुर सीट से, क्योंकि सोवनदेव चट्टोपाध्याय को टीएमसी का टिकट दिया गया है। यानी बंगाल के चुनावों का सबसे बड़ा मुकाबला नंदीग्राम में ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी का मुमकिन नजर आ रहा है। इसके अलावा क्रिकेटर मनोज तिवारी को भी शिवपुर से टिकट दिया गया है। वित्त मंत्री अमित मित्रा का टिकट कटा है। 294 में से 291 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं ममता बनर्जी ने, और साफ तौर पर यह भी कहा है कि टीएमसी बंगाल के चुनावों में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली पहली पार्टी है। यानी ममता बनर्जी इसके जरिए ये बताना चाहती हैं कि वो कितनी कॉन्फिडेंट हैं। चुनाव से ऐन पहले सबसे पहले टीएमसी की तरफ से ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। टीएमसी ने 3 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी हैं और बाकी सभी सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज कर दिया गया है। तो बड़ी बात यह भी है कि ममता बनर्जी, जिनके बारे में पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुमकिन है कि वो इस बार भवानीपुर सीट से भी चुनाव लड़ें और नंदीग्राम सीट से भी चुनाव लड़ें, 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी चर्चा थी। लेकिन इस चर्चा को खारिज करते हुए, विराम लगाते हुए ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। पुरानी भवानीपुर सीट से सोवनदेव चट्टोपाध्याय को टीएमसी का टिकट दिया गया है। इससे पहले हाल ही में शुभेंदु अधिकारी, जो कि टीएमसी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्होंने ये इच्छा जताई थी और कई पब्लिक प्लेटफॉर्म से वो इस बात को, अपनी चाहत को जाहिर कर चुके हैं कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। दावा उन्होंने यहां तक किया था कि 50,000 से ज्यादा वोटों से वो दीदी को हराने का मादा रखते हैं। आशीर्वाद शुभेच्छा দোয়া চাইবো এবং আমাকে যেভাবে আপনারা দুবার আশীর্বাদ ভরসা দিয়েছেন, এবারেও আপনারা বিশ্বাস রাখুন, আস্থা রাখুন, ভরসা রাখুন।
তৃণমূল কংগ্রেসই একমাত্র বাংলাকে শান্তি, সংহতি, উন্নয়ন এবং সকলকে নিয়ে একসাথে চলা এবং বাংলার গর্ব, বাংলার মা ভাই বোনেদের, বাংলার মায়ের বোনেদের সুরক্ষা, বাংলার ছাত্র যৌবনের যে প্রেরণা, বাংলার ছাত্র যৌবনের কর্মসংস্থান, বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাও, বাংলাকে ভারতবর্ষের 1 নম্বর রাজ্যে পরিণত করা, সারা বিশ্বে একটা বিশ্বের সকাল, বিশ্ব ভোর আনবার যে স্বপ্ন, এটা তৃণমূল কংগ্রেসের আছে। আমরা গত 10 বছর এখনো হয়নি, 3 মাস বাকি আছে, 1 বছর তার মধ্যে কোভিড গেছে, আমফান গেছে, তার মধ্যেও আপনারা দেখেছেন কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাহায্য করেছি, যার জন্য কোভিডে আমরা অনেক ভালো কাজ করতে পেরেছি মানুষের সাহায্যে। আমার ডাক্তার, চিকিৎসক, মহিলা, ICDS, আশা সকলে ছিল এবং আমফানেও খুব ভালো কাজ হয়েছে। একটা দুটো জায়গায় একটু প্রবলেম হয়েছে, সেটা নিয়ে আপনারা হইচই করেছেন, কিন্তু সেই জায়গাগুলো সামনে দেওয়া হয়েছে। এরপর দুয়ারে সরকার, আমাদের পাড়ায় পাড়ায় সমাধান, তারা অনেক কাজ করেছেন এবং বাদ বাকি আমরা আমাদের ম্যানিফেস্টোতে বলবো আমরা বিনা পয়সায় চাল তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কন্টিনিউ করবে, দেবে। আমরা বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য, যেটা স্বাস্থ্য সাথী, এটা চলবে। সবুজ সাথী বিনা পয়সায় সাইকেল চলবে, বিনা পয়সায় স্মার্টফোন, এটা 12 ক্লাসের ছেলে মেয়েদের এগুলো চলবে। এই থেকে রূপশ্রী থেকে শুরু করে, কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে, শিক্ষাশ্রী থেকে শুরু করে, সবুজশ্রী থেকে শুরু করে, সমব্যাথী থেকে শুরু করে, বৈতরণী থেকে শুরু করে পেনশন, আপনারা জানেন এই কিছুদিনের মধ্যেই আমরা প্রায় 20-30 লাখ পেনশন করে দিয়েছি। সুতরাং পেনশন থেকে শুরু করে, কৃষক ভাতা থেকে শুরু করে, কৃষক বন্ধু থেকে শুরু করে, তপশিলি বন্ধু থেকে শুরু করে, আদিবাসী থেকে শুরু করে সব সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে, এমনকি ধর্ম তীর্থস্থানগুলো যদি দেখেন, দক্ষিণেশ্বরের স্কাই ওয়াক আমরা তৈরি করেছি, বেলুড় মঠ সুন্দর করে আমরা অনেকটাই সাজিয়েছি। আমরা গঙ্গার ঘাটগুলো, কালীঘাট স্কাই ওয়াক হচ্ছে, তারাপীঠ আমরা সুন্দর করে করে দিয়েছি। দেখবেন লক্ষ্য করে কঙ্কালী তারা থেকে শুরু করে, বক্রেশ্বর থেকে শুরু করে, তারকেশ্বর থেকে শুরু করে, পাথর চাপড়ি থেকে শুরু করে, গঙ্গাসাগর থেকে শুরু করে, ফুরফুরা শরীফ থেকে শুরু করে, জলপেশ মন্দির থেকে শুরু করে, আমাদের মদনমোহন তলা মন্দির থেকে শুরু করে, শিবযজ্ঞ মন্দির থেকে শুরু করে, রানী দেবী দুর্গা যে আমাদের দুর্গেশ নন্দিনী যে সমস্তগুলো আমরা কিন্তু একটার পর একটা করেছি। আমরা প্রচুর বেরিয়াল গ্রাউন্ড, মাঝি থান, জাহের থান থেকে শুরু করে জয় জোহার অনেক কাজ করেছি। তাই আমি সকলের কাছে আবেদন করব, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণভাবে কোভিড পরিস্থিতি মেনটেন করেও আপনারা দয়া করে নিজেদের ভোটটা নিজেরা দেবেন। আর কোনো ভুয়ো প্রচারের কাছে কেউ মাথা নত করবেন না, কোন রকম হিংস্র রাজনীতির কাছে কেউ মাথা নত করবেন না। আর আমি এটা চাই সেন্ট্রাল ফোর্স, স্টেট ফোর্স ভালোভাবে একসাথে কাজ করুক। এটা যেন না হয় যে দিল্লি থেকে এলো গাই, সাথে এলো CPI, যে দিল্লি থেকে একটা ফোর্স এলো, সাথে তাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে পাঠিয়ে দিল, এটা যেন না হয়। কারণ কারো কারো ব্যবহারে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে বিজেপি তাদের নাম্বার 1 পার্টি, বিজেপি যা বলছে পার্টি অফিস থেকে সেটাই করে যাচ্ছে, এটা যেন না হয়। আমরা ইম্পার্শিয়াল, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন চাই। আর আমি আজকে সাথে সাথে ধন্যবাদ জানাই শারদজি, অত্যন্ত সিনিয়র মানুষ, তার সহমর্মিতার জন্য। আমি উদ্ধমকে ধন্যবাদ জানাই তাদের পার্টি পুরো সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। আমি হেমন্ত সোরেনকে ধন্যবাদ জানাই তাদের পার্টি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। আমি তেজস্বী যাদব নিজে এসে সাপোর্ট করে গেছে এবং সে আসতেও চেয়েছে। আমি অখিলেশ জিও আমাকে ফোন করেছিল এবং ফুল সাপোর্ট দিয়েছে। অরবিন্দ তো আমার বন্ধু আছে। সুতরাং এই যে সবার একটা চ্যালেঞ্জ থেকে শুরু করে সবার যে একটা সাপোর্ট আমরা পেয়েছি, এতে মানসিকতা আমাদের বাড়বে এবং আমরা এখনো মনে করি বাংলা শাসন করবে বাংলার মানুষ। বাংলা বহিরাগত গুন্ডাদের দিয়ে শাসন করতে দেব না। যারা বাংলায় বাস করেন বা ইলেকশনের প্রচারের জন্য আসছে, আমি তাদের বহিরাগত বলছি না, কিন্তু হাজার হাজার বাইরে থেকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে। কোন কোন হোটেলে কি আছেন আমি জানি, এবং তারা রাতে এক হোটেল থেকে আরেক হোটেলে গিয়ে অপারেট করছেন এবং কিভাবে টাকা অপারেট করা হচ্ছে। এবং অনেক ইম্পোর্টেড লোকের থ্রুতে যারা কনস্টিটিউশনাল বডি, কনস্টিটিউশন ধরুন একটা ডেপুটি চিফ মিনিস্টার, সে তো একটা ডেপুটি চিফ মিনিস্টার কনস্টিটিউশনের মানে, তো তার গাড়ি থেকে টাকা কেন যাবে? সুতরাং এসব নানা অপারেট হচ্ছে। আপনারা খোঁজ নিয়ে নিন কত লোক কোথায় বসে আছে। আমি তাদের বলছি তারা নিজেরা গিয়ে নিজেদের রাজ্যটা সামাল দিক। উত্তরপ্রদেশে আপনারা দেখেন কালকে একদিনে 3টে ঘটনা ঘটেছে। মেয়েটির রেপ হয়েছে, তার বাবাকেও খুন করে দেওয়া হয়েছে। একটার পর একটা ঘটনা, কোনো বিচার নেই। বাংলা নিয়ে কথা বেশি বলতে বারণ করছি আমি বিজেপিকে এই কারণে। আর CPM কংগ্রেস না বলাই ভালো, ওরা বিজেপির সাথে পুরো বন্ধুত্ব করেছে। আমি 100% আমি দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের গ্রুপকে ধন্যবাদ জানাই এবং অতি বামপন্থী হলেও যারা বামপন্থী আদর্শ মানে তাদের,
কিন্তু এই সিপিএম কংগ্রেসকে আমি ধন্যবাদ জানাই না, তার কারণ তারা বিজেপির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলে বলছে শোন তোর 4টে সিট তুই আমায় জেতা, আমার 4টে সিট আমি তোমায় জেতাবো, এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা নেই। তাই তৃণমূল কংগ্রেস স্বচ্ছতার সাথে একাই লড়াই করছে, কিন্তু 100 ভাগ মানুষকে নিয়ে। এইটুকু আপনাদের কাছে আমি বললাম। আর আমি নিজে কালকে একটু শিলিগুড়ি যাব, কারণ পরশুদিন আমার একটা সিলিন্ডার র্যালি হবে। গ্যাসের দাম এত বাড়ছে, বিনা পয়সায়। तो टीएमसी के उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। ममता बनर्जी ने भी यह साफ कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।